before they rise, sparks before they rise, before they get headache and attack. తలనొప్పి రాబోదు కన్నుల ఎదుట నిప్పు రమ్మల వంటి రమలు కనిపిస్తారు. This symptom is there in natrum your and lac cannum also. So it must be one of these three drugs. కళ్ళకి ముందు కళ్ళ ముందు కనిపించి తర్వాత తలనొప్పి వస్తుంది. So first the fellow sees spark for a few minutes and then the sparks disappear and the headache shoots up. And he has nausea and etc. and also sometimes vomiting. Another observation. When chronic diseases are advancing, దీర్ఘవ్యాధి దేహంలో ముదురుతున్న కొలది the flow of watery discharges from the body increases. Flow of watery discharges from the body increases. దేహంలో వివిధ ప్రాంతాల నుండి స్రావములు క్రమముగా ఎక్కువ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ఐస్, కంటి వెంట నీరు, ఫ్రమ్ ది నోస్ ముక్కు వెంట నీరు, సెలైవేషన్ నోటి వెంట నీరు, ఫ్రమ్ ది ఇయర్ చెవి వెంట పలుసని చీము. Because it is soda that the fellow is having, and the constitution has to put up a work fight day after day, and the number of heroes that are dying in the war are more, and their corpses should be thrown out in one of these liquids. Sweating, also sweating, yes. क्या होता है? Because the body has to continuously watch the constitution. Need is there. And you find anus and genitals always moist. మలద్వారము మూత్రద్వారము ఎప్పుడు తడిగానే ఉంటుంది. And sweat will be more in the axilla and the groin. సంకలలోను గద్దలలోను చెమట ఎక్కువగా పోయుతూనే ఉండడం. And on the face and on the sides it will be like a bath. ముఖం మీద తొడల మీద స్నానం చేసినట్టుగా చెమట వస్తూ ఉంటుంది. And often he hears sounds that is rolling in the ears. తరచుగా చెవులలో ఏదో ఒక హోరు శబ్దం వినిపించడం మొదలెడు. Another observation. One side nerves on the face and the head begin to pull one side of the head or face. తలకు ఒక పక్కన మొగములకు ఒక పక్కన కానీ నరంలో లాగుతో ప్రారంభించడం. And the blood pressure runs very high. రక్తపోటు బాగా హెచ్చుగా ఉంటుంది. And he often feels parts numbed. శరీర భాగములు తిమిరెక్కుతాయి. Especially one hand, one side of the mouth or nose, etc. ఒక చెయ్యి or one leg sometimes, ఒక కాలు, ఒక పక్కన మూతి, కన్ను, చెవి ఈ తిమిరెక్కుతాయి. ఒక సైడ్. And sometimes he feels a twitching of those parts while walking or talking. అటు పక్కన కూర్చో లాగేస్తాం. కొంచెం మాట్లాడుతుంటే ఆ పక్క కొద్దిగా లాగుతాం. That means temporary paralysis for a few minutes. తాత్కాలికమైన పక్షవాతం కొద్ది నిమిషంలో. When he relaxes and takes rest, it disappears. విశ్రాంతి తీసుకుని దేహంలో సడలించినతో చనిపోవాలి. సల్ఫర్ క్యూర్స్ దిస్ సిచ్యువేషన్. సల్ఫర్ వల్ల ఇది చనిపోవాలి. If it is allowed to continue, the fellow may have a permanent paralytic stroke. దాన్ని అట్లే జరుగునిచ్చినతో పక్షవాతం పూర్తిగా ఒత్తిడి మించిపోవచ్చు. Another observation. Swara
internal organs one after another in its third stage. సోరా వ్యాధి మూడవ దశలో లోపల ఉన్న అవయవములను ఆక్రమించడం. సోరా అటాక్స్ one of the internal organs one after another. Sometimes at first it may be liver dullness. ఒక భాగము సోరా ఆక్రమింపగానే చర్మ వ్యాధి బయలుదేరుతుంది. అండ్ when sora increases, the skin disease also increases. సోరా ముద్రణ కొలదియో చర్మ వ్యాధి కూడా ముద్రణ. And generally sulfur will control the situation by tackling sora and not the skin disease. సల్ఫర్ ప్రయోగించినచో దీర్ఘ వ్యాధిని కదలించడం. Then the indicated remedy will be found. అప్పుడు అతనికి కావలసిన ఔషధము లభించడం. When the sora is treated with the indicated remedy, కావలసిన ఔషధంచే సోరా చికిత్స చేయబడినప్పుడు when the internal organs are getting healthy, లోపలి అవయవములు ఆరోగ్యము పొందుతున్నప్పుడు the skin disease begins to recede and disappear. చర్మ వ్యాధి తగ్గిపోయి చివరికి మాయమవుతుంది. But if you try to cure the skin disease, the patient dies with an incurable disease of one internal organ. చర్మ వ్యాధికి మాత్రమే సూటిగా వైద్యం చేసినచో ఏదో ఒక అవయవం దెబ్బతిని రోగి చనిపోవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది హార్ట్, ది లివర్ ఆర్ ది లంగ్స్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ meant. I will explain you can listen now. In such cases, you can use 1 or 2 doses of sulfur to stimulate the constitution against sora and to bring out the symptoms so that you may find out the required remedy that cures him of his sora permanently. చూసారా, వాడికి ఏ వైద్యం కావాలో ఏ ఔషధం కావాలో తెలియజేయడం కోసం మీరు సల్ఫర్ ముందు వాడాలి. బట్ at the same time, if you use sulfur repeatedly to cure his skin disease, it will be cured but the patient dies. అంటే చర్మ వ్యాధి కోసం మాత్రమే సల్ఫర్ వాడితే చర్మ వ్యాధి తగ్గిపోతుంది, రోగి తగ్గిపోతారు. ఎనీ డ్రగ్. బట్ ఇఫ్ ది పేషెంట్ హ్యాపన్స్ టు బి ఎ సల్ఫర్ పేషెంట్, దెన్ హిస్ సోరా యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ స్కిన్ డిసీజ్ ఈస్ క్యూర్. అతనికి పై చెప్పబడిన మెంటల్స్, మోడాలిటీస్ సల్ఫర్వే ఉన్నట్లయితే సల్ఫర్తోనే మొత్తం క్యూర్ అవుతుంది. ఈవెన్ అదర్వైజ్ people who do not belong to sulfur, if sulfur 6 is repeatedly given, the skin disease disappears but the patient dies within 1 year. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Same thing with the warts treated by tuja, that is too idiotic. అంటే పులిపిల్లలు ఉన్నాయి, పులిపిల్లలకు తూజా వాడండి. పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రోజు 3 రోజులు చొప్పున 3 మాసంలో ఉంటారు. పులిపిల్లు గాలిపోయినాయి, పేషెంట్ చచ్చిపోయాడు ఏడాది లోపల. అంటే గుండెతో పోస్తాం. ఇట్లాంటివి చేయకూడదు, పిచ్చి వేషాలు వేయకూడదు. చాలా ఈజీ క్యూర్ చేయటం పులిపిల్ల. వాటికి గుర్రపేట కట్టి వెళ్ళండా రాలిపోతాయి పులిపిల్లు, కానీ తర్వాత జబ్బు చేస్తాం. వాడు పులిపిల్లు ఉంటే ఉన్న ఆరోగ్యం, పులిపిల్లు రాలిపోతే ఉండదు. ది రీజన్ ఈస్ దట్ the constitution diverts the sora to save the life temporarily until the disease is cured. It diverts upon the skin, part of the disease. కనుక చర్మం కొంత ఈ వచ్చిన వ్యాధికి బలి ఇచ్చేసినట్లయితే లోపల అది ప్రాణం మీదకి రాకుండా కొంత టైం క్యూర్ చేసుకునే లోపల టైం గెయిన్ చేయడం కోసం కాన్స్టిట్యూషన్ చేసేటువంటి డివైస్ అది స్కిన్ డిసీజ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు క్యూర్ such skin diseases with all the arrangements discovered till now on the face of earth. చూసారా, కాలు మీద ఉంటాయి కొంతమందికి, చీలమండ దగ్గర ఉంటుంది.
ఎప్పటి నుంచి ఉందండి అంటే 18 సంవత్సరాల నుంచి ఉందంట. మరి మందు వాడలేదంటే వాడుతున్నాడు, తగ్గుతుందని వాడినప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ రాకుండా తగ్గిందంటే ఆ పైన వాడు ఏడాది లోపల వెళ్ళిపోతాడు. అందుకని ది కాన్స్టిట్యూషన్ నెవర్ పర్మిట్స్ us to cure it externally. ది థియరీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్, వాడెవడో తుండుగుడ్డతో తుడుచుకున్నాను, ఇది వచ్చింది, ఇదంతా భాష. బయటికి కూడా వచ్చాడు, కావాలందండి, నేను ఆ తుండుగుడ్డతో తుడుచుకున్నాను, లోటస్ నాకు కూడా వచ్చింది. ఈ థియరీస్ చెత్త థియరీస్. కనుక ఆల్వేస్ ది సోరిక్ ఆర్ సైకోటిక్ ఆర్ సిఫిలిటిక్ పేషెంట్, వెన్ ది డిజీజ్ ఈజ్ అటాకింగ్ వన్ ఆఫ్ ది వైటల్ ఆర్గన్స్, ది కాన్స్టిట్యూషన్ డైవర్ట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిజీజ్ అపాన్ ది స్కిన్. అంటే ఒక పార్ట్ డిజీజ్కి ఇచ్చేసి మిగతా పార్ట్ సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఈవెన్ పెరాలసిస్, దట్ ఈస్ వాట్ విల్ ఫైండ్. అది గుండె ఆగిపోయేటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక పక్కన డైవర్ట్ చేసేస్తుంది, అక్కడ పక్షపాతం కొట్టేస్తుంది. ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా మనం స్టడీ చేసుకోవాలి. అడ్వాన్స్డ్ స్టడీలో మీరు తెలుసుకుంటారు ఇవన్నీ. When you go to study the introduction to chronic disease by Hahnemann, you will understand all these things. Because only at the cost of some tissues or a part of the body, the vital force can save life until proper treatment is given. మందు వాడి లోపల పేషెంట్ బతికుండాలంటే శరీరంలో ఒక భాగాన్ని బలిపెట్టాలి రోగాన్ని, లేకపోతే మొత్తాన్ని తింటుంది. గుండెల మీదకో ఊపిరితిత్తుల మీదకో రాకుండా ఉండటం కోసం ఈ భాగం నువ్వు తింటూ ఉండు అని ఇస్తుంది. ఏం చేయడానికి ఏం లేదు. ఇప్పుడు మరి రష్యా వాళ్ళకి, అమెరికా వాళ్ళకి భారతదేశం ఏం చేస్తుంది? అదే పని చేస్తుంది. వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళని తింటూ ఉండమంటే వీళ్ళు మనం ఇదాల. కనుక అది స్కిన్ డిజీజ్ అంటే రష్యా, అమెరికా లాంటిది. ఫారిన్ ఎనెక్సేషన్ కంట్రీస్ లాంటిది ఏ కంట్రీ అయినా అంటే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇంకొకటి, ఇన్ సమ్ పేషెంట్స్ వెన్ ది సోరా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ది కండిషన్ ఆఫ్ ది టీత్ ఈజ్ గోయింగ్ బ్యాడ్. కొంతమందికి సోరా ముదురుతున్న కొద్ది దంతముల పరిస్థితి పాడైపోవు. సో ఇట్స్ నాట్ ది toothpaste or tooth powders with all medicines and all that save us. They just keep the situation clean, that's all. క్లీన్ గాను నీట్ గాను ఉంచుతాయి, కానీ వ్యాధులు రాకుండా ఉండడానికి మరి నాగార్జున పళ్ళపొడి వాడాలా, కోతిమరకు పళ్ళపొడి వాడాలా, ఇదేం లాభం లేదు. మా చిన్నప్పుడు కోతిమరకు పళ్ళపొడి అని ఉంటుంది. అది బొగ్గు పొడు, అందులో పెప్పర్మెంట్ పువ్వు, యూకలిప్టస్ ఆయిల్ మనం వేసేవాడు. తర్వాత ఏలం అంటే పట్టిక నూరి రుద్దుకుంటుంటే విపరీతమైనటువంటి సుల్లంటూ ఉండేది. చాలా డేంజరస్. స్పైసీ థింగ్స్తో చేయకూడతాం, పడిపోతాయి. అందులో ఉప్పు ఇవన్నీ వేస్తూ ఉంటారు. ఉప్పు పెట్టి కొందరు పళ్ళు తోముకుంటారు, ఏళ్ళు పోతుంది. జాగ్రత్తగా ఉండాలి, పిచ్చి వేషాలు వేయకూడదు. రోజు ఉప్పు పెట్టి తోముకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, పళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి. కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఒక ఫార్ములాతో ట్రూత్ పౌడర్ తయారు చేసుకుంటారు. వెరును ఉప్పు పెట్టి తోముకుంటారు. వెరును ఇప్పుడు పప్పులో ఉప్పు వేసుకుంటారు. వెరును ఉప్పు టిఫిన్గా భోజనం చేయడం. పప్పులో ఉప్పు వేసుకుంటే జీర్ణశక్తి మనకు వస్తుంది. ఉప్పు భోజనం చేస్తే వీడిని భోజనం చేస్తుంది, అది వెళ్ళిపోతాడు. కనుక డెంటల్ కండిషన్ పాడవుతుంది. అండ్ only when the sora begins to recede, the dental condition begins to recede. Otherwise, it's not possible to save the teeth. లోపల సోరా వ్యాధి నివారణ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే దంతములు మాత్రం తక్కువ లేదు. సో no dentist can save a single tooth. He can take away your tooth and give the tooth of a dog or a pig. దంతిస్తూ ఒక్కొక్క పన్ను దుడ్డు పన్ను బల్గాను చేయించే అన్నాడు. చూసారా? ముక్కు తిమ్మన గారు పన్నుడు పోయింది. పన్నుడు పోతే అక్కడ దుడ్డు పన్ను పెడుతుంది. దానికి జనాలు రామకృష్ణ బడ్జెట్ చెప్పాడు. ఆ రవి వీరభద్ర చరణాహతి వెళ్ళిన పోసినోటికి నేరడుగా. వీరభద్రుడు తను తంతే సూర్యుడు పళ్ళు రాలినట్ట. వాడికి ఏం చేయాలి తెలియక అలాగే ఉండిపోయినట్ట. ఈ ఇంద్రుడు శుభ్రంగా
దుడ్డు కొమ్ము బల్గా రచయించినవురా, రవిగాంచని చో కవిగాంచునే కదా, సూర్యుడు చూడనటువంటివి కూడా కవి చూస్తాడు కదా అన్నట్టు. అలాగా వాడు డైజెస్ట్ కావాలంటే మరి దుబ్బి భోజనం అన్నట్టు దుబ్బి పళ్ళు పెంచుతాడు. ఇంకోటి లేదా అందులో సిమెంట్ పూస్తాడు, అసలే సిమెంట్ దొరకదు వస్తుంది చూడండి. ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏం గెలవదు, సిమెంట్ పూస్తే ఆగదు. ఓ పక్క నుంచి సొర మహాప్రవాహంలాగా పెడుతూ ఉంటే, నది కట్టలు దిగిపోతుంటే అక్కడ సిమెంట్ బస్తాలు వేస్తానంటే ఎంతో ఇదేంటే సొర ఆగాలి. కనుక డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ నెవర్ సేవ్స్ ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ ఉన్న సొల్యూషన్స్ ఎందుకు సేవ్ అవ్వండి అన్నటువంటి దానికి యానిమల్ చెప్పిన చోట. లేకపోతే మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకు సేవ్ అవ్వంటే మన దగ్గర ఆన్సర్ లేదు, మెథడ్ వెతుక్కుంటానికి లేదు. అంటే జబ్బు పంటలో లేదు, మనిషిలో ఉంది, అది తెలియాలి. ఇన్ సచ్ కండిషన్స్ సమ్టైమ్స్ సల్ఫర్ arrests the sora and saves the teeth before the correct drug is indicated. Another observation: phlegm and mucus will be increased day by day for a patient who requires sulfur. For a patient who requires sulfur, phlegm and mucus increases day by day. కఫము కళ్ళే సల్ఫర్ దీర్ఘరోగికి నానాటికి హెచ్చుతుండు. So there is no use of phlegm cleaning agents or medicines like eucalyptus oil etc. అది వేసి బాగా తగ్గేసి ఉన్న కళ్ళంతా పారపోస్తే మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. అది పోతూ ఉంటేనే వీడు బతికుండేది. ఎంచేత పాపం చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది లోపల వైటల్ ఫోర్స్. ఏ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ ది టిష్యూస్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఏ స్పీడర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది టిష్యూస్ ఈజ్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ మేక్స్ ది ఫెలో సర్వైవ్. అందుకని అలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఉన్న కళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇంకోటి హాయిగా అదంతా కక్కేస్తే ఉండదు, మళ్ళీ తయారవుతుంది. జబ్బు తగ్గితే కళ్ళు తగ్గాల్సిందే. కానీ మీకు ఒకటే టెస్ట్, గొరక వచ్చి ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం ఆక్రమించినప్పుడు ఎంతసేపట్లో వస్తుందండి కఫం? విత్ ఇన్ సెకండ్స్. డూ యూ నో దట్ phlegm accumulates when a person is to die? Phlegm accumulates within seconds. Where from it accumulates? It is due to the chemical actions of the biochemical laboratory inside. ఎవరో వాళ్ళు లోపల పనిచేస్తూ ఉంటారు, క్షణంలో తయారవుతుంది. When a correct drug begins to work and if it saves the constitution, do you know within what time the phlegm disappears? Within seconds. అదంతా కక్కించక్కర్లేదు. ఆ ఉన్న కఫం అంతా ఏమైంది అంటే ఏమో తెలియదు, వెళ్తుంది. ఉన్న కఫం అంతా కక్కించిన తర్వాత వాడు బతకాలంటే బతకడం ఆరిపోతుంది ఎక్కడెక్కడ. ఆ ఉన్నది కొద్ది గొప్ప ఉంది, కంటి చూమేస్తాడు అంటే. మరి కలరా పేషెంట్స్కి that much of stool and that much of vomiting in cholera patients will be produced from within. And when the drug begins to work, what happens to that much of matter that is coming out? So it is only a transformation of the required matter into dangerous matter or dangerous matter into nothing. It is an alteration in the chemical actions. It is all the బయోకెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్. అంతేగాని ఉన్న కఫం అంతా ఎప్పుడో లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి వీడు బతకడం అని అసలు కఫం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అన్లెస్ దెర్ ఇస్ ఎ డిస్టార్షన్ ది కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ది ట్రకియా ఆర్ బ్రాంకస్ ఆర్ లంగ్స్, హౌ కెన్ ఫ్లెమ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ హౌ కెన్ ఇట్ అక్యుములేట్? ఇవన్నీ మనం ఆలోచించాలి. అంటే కఫం ఎట్లా ఉత్పత్తి అవుతున్నది, ఎందుకు ఉత్పత్తి అవుతున్నది అంటే బయట నుంచి బ్యాక్టీరియా వచ్చి ఇంకో పక్కవాడికి ఎందుకు అవడం. సో ఇన్ ఆల్ సచ్ కేసెస్ సల్ఫర్ హెల్ప్స్ ది సిచ్యువేషన్ అండ్ యాంటీమోనియం డాట్ హెల్ప్స్ ది సిచ్యువేషన్ మెనీ టైమ్స్. సల్ఫర్, యాంటీమోనియం డాట్, phosphorus. So when there is too much of accumulation of phlegm and mucus and when the fellow is being suffocated, think of sulfur, antimonium dart and phosphorus. He may be requiring one of these three drugs or also Epitalk sometimes.
Kali itself also comes in the line. Bacillum, tuberculinum and bacillum. Kali itself, tuberculinum, bacillum, sulfur, phosphorus, epica, antimonium tart. These are the drugs which are to be mainly remembered when there is a collapse through suffocation, phlegm suffocation. And some sulfur patients, another observation, suffer from frequent urination. తరచుగా ఒంటేకి పోవాలి. యూనివర్సిటీలో పీరియడ్ అయిపోయి బెల్ కొట్టేటప్పటికి ఫలానా ఆయన వస్తాడు చూడండి అని చెప్పుకునేవాడు చదువుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఎవరెవర్ హీ హ్యాస్ టు పే ఎ విజిట్. సో polyuria many times. And along with this, the person shows weakness along with untimely hunger, etc. ఆకలి, నీరసం, దడ, అశక్తి. Within 1 or 2 years, the fellow is going into diabetes. If you give a few doses of sulfur at longer intervals, the fellow is cured. Therefore, no question of diabetes. 1-2 సంవత్సరములు అట్లా ఉండనిచ్చినతో మధుమేహ వ్యాధిలోనికి దళితీ శీఘ్రముగా సల్ఫర్ చికిత్స చేసినతో మధుమేహ వ్యాధి ప్రసక్తి లేదు. Another observation, ladies develop all types of menstrual and gynec troubles. స్త్రీలకు ఋతువాతలు, గర్భాశయ బాధలు కలుగుతుంది. Often sulfur ladies suffer from too much of menstrual flow. తరచుగా అధిక స్రావంతో బాధపడుతున్నారు. ఆర్ సప్రెషన్ at all, లేదా స్రావము నిలిచిపోవుట. And it leads to childlessness, either case, sterility, సంతతి కలుగకూడట. In such cases, remember sulfur first and then Paxatella for some people, Sebia for some people, Silesia for some, Sabina for some people, Sekelka for some people, Manganum metallicum for some people, Senecio for some people. Government ఎంత దూరం వెళ్ళదు, ఊరికే డిశ్చార్జ్ ఆపుతుంది. Tuja in some people. These are the drugs that cure the miasm which is causing sterility. సంతతి లేని కారణమైనటువంటి దీర్ఘవ్యాధి విపాకములకు ఈ ఔషధం తరచుగా కావాల్సి వస్తుంది. అన్నీ ఈ చుపట్లను ఇవన్నీ కావాల్సి వస్తాయి. ఇవి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా కావాల్సి వస్తాయి. ఇవి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా కావాల్సి వస్తాయి. అండ్ అనదర్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్, డ్యూరింగ్ ది ఫస్ట్ 3 months of pregnancy, stomach ladies go into morning sickness with much vomitings etc. వేవిడ్ అది తెలియక ఒక వేడుక అనుకుంటారు. వేడుక కాదు, సోరా వ్యాధిని తెలియజేయదు. ఆరోగ్యానికి బాధితురాలుగా ఉంటే ఇలాంటి వికారాలు ఉండవు. పొద్దున్న ఎడమోసుకుంటూ ఉంటాం, హోక్రం అంటూ ఉంటాం, ఇట్లాంటివి ఉండవు. ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు గర్భిణీగా ఉంటుందంటే కాళ్ళు కొనాలి ఆ రోజు, ఏమక్కర్లేదు. అంటే సఫరింగ్స్ ఏదన్నా జబ్బే అని తెలుసుకోండి, అదే వేడుక కాదు. అండ్ సచ్ లేడీస్ సఫర్ ఫ్రమ్ lack of labor pains at the time of delivery. ప్రసవ నొప్పులు ఆగిపోవుట మనకి సంభవించింది. 1 or 2 doses of sulfur may be required to rectify these things before the lady can have a safe delivery. సుఖ ప్రసవము 1-2 డోసుల సల్ఫర్తో చాలా మందికి జరగవచ్చు. In this respect also remember, arnica, when there is a threatened abortion due to some external cause or injury. ఒకప్పుడు స్కూటర్ల మీద వెళ్తూ ఉంటాం, లేదా లారీలో ఓళ్ళకి వెళ్తూ ఉంటాం, భర్తతో. ఇట్లాంటప్పుడు
జోల్ట్ వస్తుంది. ఆ జోల్ట్ వల్ల థ్రెటెండ్ అబార్షన్ ఉంటే ఆర్నికతో క్యూర్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో when the movements of the fetus are painful in advanced months, లోపల బిడ్డ తిరుగుతూ ఉంటే విపరీతమైన బాధ కలుగుతుంది. Some Soric ladies, they suffer very much from the movements of the child inside. They go into cramps sometimes. ఒక్కొక్క కొంకర్లు పోవచ్చు, కళ్ళు చేతులు వంగిపోవచ్చు. ఇట్లాంటి స్థితులు. A single dose of arnica will cure everything and clear. Lachesis, also remember lachesis. When there is weakness in the pelvis, నడుము నీరసం, నడుము నొప్పులు ప్రసవ సమయానికి ముందు, అండ్ సయాటికా లైక్ పెయిన్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది లెగ్, నడుము నుంచి కాళ్ళలోకి ఒక కాలు పీకేస్తూ ఉంటుంది. A single dose of lachesis will clear everything and the lady will have a safe delivery. Arnica 200 because there is no injury. But when there is an injury, if it is an abortion, a threatened abortion, if the pain is too unbearable, start with Arnica 6. Otherwise, it takes a longer time. In the meanwhile, the abortion may take place. విపరీతమైన బాధగా ఉన్నప్పుడు ఆర్నికా 6 వాడాలి. తొందరగా ముందు బాధ తగ్గుతుంది. లేకపోతే 200 పనిచేసే లోపల అబార్షన్ అయిపోతుంది. ఏం చేయలేము. పెండి వస్తుంది. లేబర్ పెయిన్స్ is generally Clofilum is the rank drug that is used. In some people, Laxswamika induces labor pains. In some people, Pulsatilla. In some people it is Ignatia, in some people it is Chamomilla to induce labor pains. నొప్పులు రాకుండా ఉన్నప్పుడు నొప్పులు రావాలంటే వీటిలో ఏదో ఒక డ్రగ్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఉంటారు. అకార్డింగ్ టు ది కాజేషన్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ది లేడీ ఈజ్ afraid of facing the labor pains, then psychologically she is controlling the labor pains. In such case, there may be 2 days or 3 days delay. Chamomilla will do the required. అంటే నొప్పులు వస్తాయనేది భరించలేదు, అందుకని నొప్పుల్ని కోఆపరేట్ చేయాలి. అప్పుడు క్యామోమిలా కావాలి. అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ psychological cases of constant non-cooperation in the family to the lady, అది వరకు ఇంట్లో అత్తగారు నడిపిస్తూ ఉంటాం, ఆడబిడ్డలు నడిపిస్తూ ఉంటాం, ముగ్గురు డ్రగ్ ఆడకుండా కొడుకు సవ కొడుతూ ఉంటాం, తనతో ఉంటాం, లేదా ముగ్గురు తిన్నగా తోడకుండా ఉంటాం. ఇట్లాంటివి ఉన్నటువంటి కేసులో డ్యూ టు దట్ మెంటల్ కండిషన్ షీ మే సఫర్ ఫ్రమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ లేబర్ పెయిన్స్. She may be easily weeping and easily laughing in her disposition. A dose of Ignatia will induce pains and she will have delivery. Like that, we have to use our common sense. In our childhood, when we were residing at Madras, my father was studying his MA. There was a case of 3 days labor without delivery. Many doctors were invited and they could not do anything. And in those days, surgical operation was considered to be very dangerous, very rare. And the surgeon was considered to be a great hero in those days. అంటే ఒక రాజ్యాన్ని జయించిన వాడి కన్నా ఒక సర్జికల్ ఆపరేషన్ చేసిన వాడు మహావీరుడు అన్నట్టుగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో. అండ్ వన్ నోబుల్ డాక్టర్ at Madras, he was invited. He saw the case and asked all the fellows to go away. And then he asked the nurse to be with the lady. She will tell her, in the evening he will come. Evening వచ్చాడు. వచ్చి ఏలే గోడవతల ఒక పెద్ద అవుట్ వేయించాడు. With big sound, there was a cracker explosion. That's all. That sound అయిందంటే వేయించారు. Delivery automatically the lady delivered. So everything depends upon the common sense of the doctor. Because she was hearing the pains and she was not cooperating. So the mind should be carried away and then the delivery takes place. ఆయన డాక్టర్ రంగాచార్య అని చెప్పి మెడ్రాస్లో ఉండేవాడు. ఆయన చేశాడు ఇది పని. ఏళ్ళ టపాకాయ వేసాడు అంతే. వేసాడు వాడు టపాకాయలు అంటే ఉంటాడు.
వైద్యం అనేది మందు మాత్రమే కాదు. మందుకు ఒక్కదానికి ఊరు పెట్టుకుంటానని కూర్చున్న డాక్టర్ ఎప్పుడు పనికిరాడు. వైద్యం అంటే అర్థం అంటే వాళ్ళకి ఉన్న బాధ తొలగించడం కదా. అదేమో భేషజం సమ్యక్ ఉపచర్యమాణం చరకుడు చెప్పాడు. వాళ్ళకి కావలసినటువంటి ఉపచరణం మంద మాక మంత్రమా తంత్రమా ఎంకరేజ్మెంటా లేదా సంగీతమా, వాళ్ళని ప్రయాణం తీసుకెళ్తామా, ఇది చేత అయినవాడు వైద్యుడు. కానీ బోర్డు కట్టినవాడు, మందు ఇస్తా అన్నవాడు, ఇంజక్షన్ ఇస్తా అన్నవాడు, ఇవి గోళీ వేస్తాను హోమోపతిలో గోళీ దెబ్బలు లేచాను లేచిపోవాలి, ఇది ఒకటి చూస్తే వైద్యం కాదు. అదే ఒక విషయం సమ్యక్ ఉపచర్యమాణ. అప్పుడు కావాల్సినటువంటిది ఏమిటో అది చేయడానికి మన కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాడిని వైద్యుడు అంటారు, డాక్టర్ అంటారు. లేనివాడిని ఫుడ్ ప్రాక్టీషనర్ అంటారు. బోర్డు కట్టుకునేందుకు పనికి వస్తాడు అన్నవాడు చెట్టు గైన్స్ అని, లేదా ఎక్కడ ఎంప్లాయీగా పనికి రావడం, స్ట్రైకింగ్ చేయడానికి ఇట్లాంటి వెధవేషాలు పనికి వస్తాడు. అంటే హీల్ బి an animal or a practitioner who can never become a doctor. Then doctors వేరు, they are born. ఇవి ఇట్లాంటి వాడు. A fellow was having facial paralysis in Madras in those days. ఇటు పక్కంతా paralysis వచ్చింది. ఒక 2 నెలలు ఆసుపత్రిలో ఉంచారు. తగ్గలేదు. వాడు ఆసుపత్రి వెనక నుంచి వెనక గేట్ తీసుకుంటే నదిలోకి సూటిగా దారి ఉంది మెడ్రాస్లో కుమరిలో. వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. రాత్రి పెడుతుంటే మేడం నుంచి రంగాచారి చూశాడు. అంటే పిలుచురమ్మని సర్వెంట్ని పంపించాడు. పిలుచుకొస్తే ఏమిటంటే ఈ బాధనే భరించలేకపోతున్నాను, నేను పెడుతున్నాను, ఇట్లా చూద్దామని అనుమానం వచ్చి నాలికలాగి చూసి లోపల ఒంగమన్నాడు. ఒంగమని మెడ మీద ఒకటి కొట్టాడు. పెడితే పావలా పడ్డది గొంతులో. He was a pickpocket and he swallowed coin, and the coin was in an inconvenient position there. For 3 weeks it was there without the knowledge of the doctors and compounders in the hospital. చెప్పాడు, నేను వెళ్ళిపోవచ్చు, తగ్గిపోతాను. అది చూసుకునే పేలుస్తాడు. ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాడు. ది డాక్టర్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, వేరే ద ప్రాక్టీషనర్స్ నోస్ ఓన్లీ మెడిసిన్ అండ్ హిస్ ఫీజ్. చెప్పా కదా, డాక్టర్కి ప్రాక్టీషనర్కి అదే తేడాన్ని. మందు వాడికి వచ్చే ఫీజు గుర్తున్నవాడు ప్రాక్టీషనర్ అంటారు, పేషెంట్కి కావాల్సిన అన్ని గుర్తున్నవాడు డాక్టర్ అంటారు. అది తేడా. డాక్టర్స్ ఆర్ బార్న్, ప్రాక్టీషనర్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ది టెక్నాలజీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. ఏనుక్కి పీనుక్కి ఉన్న తేడా ఉంది డాక్టర్కి ప్రాక్టీషనర్కి. నెక్స్ట్, ఇన్ వింటర్ ది పేషెంట్ ఫీల్స్ వీక్. సల్ఫర్ పేషెంట్ ఫీల్స్ వీక్ అండ్ ఎగ్జాస్షన్, అలసట, నీరసము అండ్ హెవీనెస్ ఇన్ ది చెస్ట్, ఛాతీలో బరువు. దిస్ హీ డెవలప్స్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, గ్రాడ్యువల్లీ. అంతకంటే తరచుగా 10 రోజులకు మాట, వారం రోజులకు మాట వస్తుంది. దెన్ హీ డెవలప్స్ బ్రీతింగ్ సౌండ్స్ ఇన్ బ్రీతింగ్. పిల్లిపోతాడు. శ్వాసలో సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, సౌండ్స్ వస్తాయి, పిల్లిపోతలు అంటారు. అండ్ దెన్ హీ గోస్ ఇంటూ ఆస్తమా, ఉపశమ వ్యాధి. అండ్ హీ విల్ బి క్యూర్డ్ విత్ సల్ఫర్. సల్ఫర్తో వాడికి నివారణ అవుతుంది. ది స్కిన్ puts forth what is called the bed sores towards the end of a psoriatic patient. చర్మం మీద పక్క ఒరుసుకొని పుండ్లు వస్తాయి, నడుము మీద, మక్క మీద, కుదర మీద. బెడ్ సోర్స్. ఓన్లీ psoriatic patients get it. Sulfur 6 may give him comfort, though there is no cure, because it heals the skin. సల్ఫర్ 6 వాడికి ఇస్తే ఆ బెడ్ సోర్స్ నుంచి వాడికి బాధ తగ్గి కొంచెం ఉపచారంగా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ దట్ we are expected to remember about sulfur. Above all, please remember that whenever a case shows obstinacy and whenever it refuses to get cured, think of sulfur first and then any other drug next. ఏ మందు వేసినా జబ్బు తగ్గుట లేదుట, నివారణకు మార్గం కనిపించడం లేదుట,
మందులు పనిచేయుట లేదుట అనే లక్షణం కనిపించినప్పుడల్లా వాడవలసిన మందుల్లో మొట్టమొదటిగా సల్ఫర్ గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత మిగిలినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి డ్రగ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. దెర్ ఇస్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్. అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఏ డీప్ మయాజం, there cannot be a patient of epilepsy or fits, fainting fits. మూర్ఛ వ్యాధి అనేది దీర్ఘరోగ విపాకం లేని వాళ్ళకి మూర్ఛ వ్యాధి అనేది ఉండదు అసలు. ఈవెన్ ఇన్ఫెంటైల్ కన్వల్షన్స్ విల్ నాట్ బి దేర్ టు చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ నాట్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ క్రానిక్ మయాసిస్. దీర్ఘ వ్యాధులు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారే వాళ్ళకి పుట్టిన పిల్లలకి తప్ప చింటిబిడ్డ శాస్త్ర అంటారు. అంటే ఇన్ఫెంటైల్ కన్వల్షన్స్, జ్వరంలో కన్వల్షన్ వస్తుంది, అందరికీ రాదు. తల్లిదండ్రులకు ఏమయ్యాదము లేకపోతే పిల్లలకి ఫీవర్ వస్తే కన్వల్షన్స్ రావు. అంటే జలుబు చేసినా అజీర్ణం చేసినా కన్వల్షన్ వస్తుంది అని ఒక థియరీ, జలుబు అజీర్ణం కలిసి చేస్తే వస్తుందని ఒక థియరీ, ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నాన్ సెన్స్. ఇప్పుడు ఎపిలెప్సీ కేసుల్లో సామాన్యంగా మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి an epilepsy case, when it comes to the homeopathy, often 80% of the cases are tempered and disfigured beyond the degree of cure, possibility of cure, because they have to use Gardenal or Tegretol or sodium dilantin, sodium latex. చాలా మాదక ద్రవ్యములతో కూడినటువంటి కంటిన్యూస్లీ దే విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ మంత్స్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇయర్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ డేంజరస్ ఫర్ అస్ టు ఆస్క్ టు స్టాప్ దోస్ థింగ్స్. ది పేషెంట్ గోస్ ఇన్ టు స్టాసిస్ అండ్ డైస్, డైరెక్ట్లీ హీ గోస్ ఇన్ టు డెత్. బాగా ఎక్కువ ఈ మందులు వాడినప్పుడు, మత్తు బిళ్ళలు వాడినప్పుడు వాటిని ఆపు చేయిస్తే వాడికి ఫిట్స్ వచ్చి తెలివి తప్పిపోయి దాంట్లోంచి మృత్యువులోకి సూటిగా వెళ్ళిపోతారు. నేను కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక్కరితో మొర ఆలకించకూడదు. ఆ స్థితిలో ఏం చేయడానికి వీలేదు, చూస్తూ ఉంచవలసిందే వ్యాప చేస్తే. ఇన్ సచ్ కండిషన్స్ సల్ఫర్ 6 will control the situation and brings it back. Ask the patient to stop the sedatives he is using. వాడు వాడుతున్నటువంటి ఆ మందులు ఆపు చేయించండి. ఆపు చేయించిన తర్వాత సల్ఫర్ 6 వేయండి. వేస్తే ఫిట్స్ ఎలాగూ విపరీతంగా దుమ్ము దులిపేసేస్తాయి వ్యాపితే ఆ ట్యాబ్లెట్స్ ఆడితే. అండ్ దెన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ సల్ఫర్ 6 డైలీ 1 dose or 2 doses until the patient comes round to normalcy. 5-6 రోజులు 2 డోసులు కానీ 3 డోసులు కానీ వేస్తూ వాడికి ఆ తెలివి తప్పిపోయిన కండిషన్లోంచి సేవ యువతలకు వచ్చిందాక వేసి అక్కడ ఆప్ చేయాలి. ఈవెన్ దెన్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ లక్కీ కేసెస్ దట్ ఆర్ నాట్ స్పాయిల్డ్ బై ది ఓవర్ డ్రింకింగ్ ఆఫ్ గార్డెనాల్ ఎట్సెట్రా, ఏమైతే అదేంటి అని ఫిట్స్ వస్తూ ఉంటే రానిచ్చేసి ఈ బిళ్ళలు వేయకుండా ఉండేటువంటి కేసులు ఉన్నాయి. అట్లాంటి కేసుల్లో మీరు వచ్చినప్పుడు ది పేషెంట్ మోర్ ఆఫెన్ రిక్వైర్స్ సల్ఫర్. అండ్ మై పర్సనల్ అబ్జర్వేషన్ ఫర్ ది పాస్ట్ 30 years ఈజ్ ఏ సింగిల్ డోస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ 6 will control the fits for a period not less than 3 months, sometimes 1 year, sometimes 2 years, or there are cases that are cured permanently with a single dose of sulfur 6. We have on records. సల్ఫర్ 6 ఒకే డోసు వేస్తే ఇక మళ్ళీ ఫిట్స్ రాకుండా శాశ్వతంగా నివారణ అనే కేసులు ఉన్నాయి. లేదా ఏడాది రాకపోవచ్చు కొన్ని కేసుల్లో, 6 నెలలు రాకపోవచ్చు కొన్ని కేసుల్లో. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిపీట్. దిస్ ఈస్ వన్ అబ్జర్వేషన్. అండ్ ఇన్ 50% of the epilepsy cases, sulfur 6 cures the epilepsy permanently. This is my personal observation. I want to produce a small booklet on my own observations of sulfur.
This is one of my observations. Sulfur. And insanity. Yes, in insanity, in any disease that is due to the chronic myogams, sulfur cures permanently, but you have to go very high. Sulfur 50 m like that. There was one insane fellow who was visiting our clinic for about 3 years. He was controlled with Hyoscyamus, etc. indicated drugs, but there was a recurrence. And after 3 years, I have reported the whole case and gave him sulfur 50 m 1 dose. And within the next 6 months, gradually he was cured. For example, I have seen a case of epilepsy in Hyderabad. He was having epilepsy for the past 8 years. And the father was obstinate enough not to use any medicine at all. And he wanted to try homeopathy. 8 సంవత్సరాలు ఈ మందులు ఈ పిల్లలు వేస్తే క్యూర్ కావాలని ఎవరో చెప్పారంటే వాడు మందులు వాడలేదు, అట్లా వచ్చేసాడు. I went to his house. Luckily the boy was not overdrugged. Therefore he has produced all the symptoms on his face. Within 1 hour I could gather the symptoms clearly. And I asked him to do 1 dose of Ginkgo metallicum 200. That night he gave. And I asked him to keep 1 dose with him so that he may repeat when there is a recurrence. You remember, please believe that it was about 6 years ago I gave that 1 dose of Ginkgo metallicum. Till now there is no recurrence. And the father had no opportunity or necessity to use the second dose. That is the type of cure we get when the disease is not tampered with powder. Only single dose of Ginkgo metallicum. That boy is there. There is one girl in Assam. The parent is an Andhra, is a professor. He brought the girl here. She was suffering from epileptic fits. And he used Cardinal for about 3 months and stopped. And I asked him to keep the girl at Visakhapatnam and we get her treated here. It is very risky to allow her to go there. Then he said yes. I took the case history and then directly I could get the drug because the constitution was not complicated. She was a patient of Hyoscyamus and I gave 1 dose in 200. He said there are 3 months before it was summer vacations and within these 3 months I will make arrangements to bring the girl here to stay here. And he went there. During those 3 months she didn't get a second attack. So he brought the girl to me asking if he could take the girl with him to stay in Assam, not here. I said yes. Till now, it was 2.5 years. Till now there is no second attack or recurrence. So when the case is not overdrugged, then it is not complicated. Then you may get the totality of the symptoms easily and you can pick up the drug easily. వాళ్ళకి ఏ ఔషధం ఇండికేట్ అవుతుందో అర్థంలో చూసినట్టు తెలిసిపోతుంది. అది తెలిసినప్పుడు మీరు రెప్యుటేషన్ కనుక ఒడి దగ్గర పెట్టుకుని రెప్యుటేషన్ చేయకుండా ఉంటే క్యూర్ అయిపోతుంది. ఈ రెండు చూసుకోవాలి. అండ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ in epilepsy is really wonderful. And when I had been to Geneva for the second time, I had the opportunity of seeing Dr. Smith, the only living disciple of Dr. Kent. And I told him that epilepsy cases are being cured with sulfur 6. And with all his experience, he said he was stunned. Dr. Smith.
అంటే 50 ఏళ్ల హోమియోపతి ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయనకి 95 ఏళ్ళప్పటికి వయస్సు, ఆయనకి 50 ఏళ్ల హోమియోపతి ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే మన వయస్సు ఆయన ప్రాక్టీస్ అంత లేదు. ఆయన లేదు, ఏ డ్రగ్లో ఇండికేషన్ ఉంటుందో అది వచ్చేందుకోసం సల్ఫర్ 6 వేసాము. కానీ 50% కేసెస్లో ఇంకో డ్రగ్ నెసెసిటీ లేకుండా క్యూర్ అయిపోయింది. అది తప్పకుండా నమ్మాలి. ఉంటే అది వచ్చి అలా కాదు. టు ట్రై టు elicit the symptoms of the indicated drug, we give sulfur 6, 1 dose. And in more than 50% of the cases, it has cured epilepsy permanently. That is my observation. So we have to wait till we come to conclusions. But the observation is there. We should not come to conclusions. So I put the case before him. ఆయన పెద్దవాడు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు, ఆయన దగ్గర పెట్టాను ఇట్లా జరుగుతుందని. He said it was a novel thing for him. Because in epilepsy, he said, in our experience, we use drugs not less than 6 CH potency, that is 6 centesimal Hahnemann potency, very high. What is the equivalent potency in our centesimal here? That means 1 mK 6 times. అంతకంటే తక్కువలో మేము ఇక్కడ ఎవరో స్టార్ట్ చేయలేదు మేము అన్నాడు. ఎపిలెప్సీకి క్యూర్ ఆయన చేస్తే క్యూర్ అవడం ఇంకోటేం లేదు అట్లాంటి వాడు. కానీ మళ్ళీ ఆయనే అన్నాడు, మా కోల్డర్ కంట్రీస్, మేబీ ట్రాపికల్ కంట్రీస్, there may be a difference in the constitutions which we cannot hastily come to conclusions about. అన్నది చివరికి ఆయన ఇచ్చిన కంక్లూజన్ అది. మీరు వేడి దేశాలు, వాళ్ళు చల్లని దేశాలు, ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి డైల్యూషన్స్ అక్కడ అక్కర్లేకపోవచ్చు పేషెంట్స్కి. కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఈజీగా ఐడియాస్ ఇంక్రీసెస్ ఉండి రెస్పాండ్ చేయడం ఎక్కువ అక్కడ ఉండవచ్చు అని చెప్పాడు. ఏమైనా కూడా మనకి ఇట్ స్టిల్ awaits our understanding and explanation to see that a single dose of sulfur 6 when given to stimulate the symptoms of the required drug, it will be cured more than 50% of the epilepsy cases. Still we have to wait and try to understand on what principle it has worked. That's my observation. అంటే ఇందులో నాకు కూడా దాని ప్రిన్సిపల్ ఎలా వర్క్ చేసింది అనేటువంటిది ఇంకా కంక్లూషన్కి వచ్చిన వాళ్ళే కాదు. సల్ఫర్ వేసిందేమో ఎపిలెప్సీ కోసం కాదు, వాడి దగ్గర సింటమ్స్ దొరక్క, కానీ ఇంకో డ్రగ్ వేయవలసిన అవసరం లేకుండా 50% ది కేసెస్ క్యూర్ అయ్యాయి. దట్ ఈస్ వాట్ రికార్డ్స్ ఇంకేదా వీ హావ్ టు వెయిట్. సో టుమారో snoring. Yes. We consider the sign of disease inside. Certainly, snoring is a disease. When the indicated drug is working, snoring will be cured. అంటే 60 ఏళ్ల లోపల ట్రీట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి వాడికి ఇండికేటెడ్ రెమెడీ కనుక పడ్డదంటే స్నోరింగ్ అయిపోతుంది. కాజేషన్ ఆర్ సల్ఫర్ మనం చెప్పుకుంటున్న వాటిలో సల్ఫర్ వ్యాధులకు కారణములు ఏ విధంగా ఉంటాయి. సెడెంటరీ లైఫ్ లైక్ నక్సోమిగా అండ్ ప్రయోజనగా అనగా కాయ కష్టము లేకపోవుట, శరీరము నాకు శ్రమ లేకుండా. యూ ఫైండ్ అండ్ నక్సోమిగా, ప్రయోజనగా, పూజ, గ్రాఫైటిస్, कैलकेरिया का ग्लाइकोपोडिया, कार्बो वेजिटेबल्स, कार्बो एनिमल्स, कार्बोलिक एसिड, carbonium salt. All these homeo drugs are most prominently indicated for many of those who have sedentary habits in their daily routine. All these homeo drugs are
most prominently indicated for many of those who have sedentary habits in their daily routine. ఆఫీసులో కూర్చునేవాళ్ళు, గల్లాపెట్ట దగ్గర కూర్చునేవాళ్ళు, అక్కడి నుంచి కదలకుండా రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ నుంచి బయటికి రానివాళ్ళు, లేదా ల్యాబొరేటరీ నుంచి ఇంటికి నుంచి ల్యాబొరేటరీకి తప్ప దారి తిరిగిన వాళ్ళు, ప్రొఫెసర్లు కొందరు, అంటే ఆ మూమెంట్స్ బాడీకి తక్కువైపోతాయి. వాళ్ళు ఈ డ్రగ్స్లో ఏదో ఒక డ్రగ్లోకి వెళ్తారు. స్లమ్ ఏరియా లివింగ్, దట్ మీన్స్ living in areas where there is no sufficient air or light. గాలి కానీ వెలుతురు కానీ సరిపోని చీకటి కోణాలలో నివాస స్థానం ఉండేవారు, లేదా ల్యాబొరేటరీలో 24 గంటలు గడుపువారు, ఏదైనా ఉంటే డర్టీ హ్యాబిటేషన్, దట్ ఈస్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ డర్టీ ఏరియాస్, గటర్స్ ఎట్సెట్రా. మురుగుంటలు, బురద గుంటలు, పెంట కుప్పలు మొదలైనవి వాటి దగ్గరలో జీవించేవారు సల్ఫర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు. మైన్ వర్కర్స్, దట్ ఈస్ వర్కర్స్ హూ వర్క్ ఇన్ మైన్స్, ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ కోల్ మైన్స్, దే గో ఇంటు సల్ఫర్, మెనీ ఆఫ్ దెమ్. దట్స్ వై సల్ఫర్ ఈస్ కాల్డ్ ది కోల్ మైనర్స్ డ్రగ్. Many of the coal mine workers require sulfur for their ailments. These are the main causations that lead to sulfur. And then drug relationship with other drugs. First, let us talk about the antidotes. Remember that sulfur can never be antidoted if sufficient time is given after administering, especially in very high dilutions. 200 దాటిన తర్వాత వచ్చిన పొటెన్షియల్ కూడా 1M, that is 1000, 10M, 50M, CM, MM, DM. These are the centesimal scale potencies, dilutions. 200, 30, 6, like that. From 6 we can safely use sulfur. Up to 200, sulfur can be antidoted. వాళ్ళ దగ్గరికి వాడచ్చు. 200 దాకా సల్ఫర్ యాంటీడోట్ చేయొచ్చు. లేదా ఇఫ్ యూ అరైవ్ టైం, sulfur will be eliminated from the constitution up to 200. From this dilution onwards, 1000. 1M means 1000 dilution. 10M means 10,000. 50M means 50,000 dilution. CM means 100,000 dilution. MM means 1,000 dilution. DM means 10,000 dilution. 10,000 dilution. When sulfur is given in one of these dilutions, you can antidote it immediately. If it is about within 1 hour, you can give aconite to some people, sulfur will be antidoted. Camphor antidotes sulfur also because it antidotes every drug. That's the reason why we are not expected to keep camphor in a homeopathic chest. You should keep it separately because it antidotes all the medicines in the chest. Because the liquid is volatile, it escapes through the cork and it begins to wander and lighter throughout the homeopathic chest, and it pays visits to each and other body. And whichever medicine receives the influence of camphor in any dilution, that medicine will be antidoted. So it is one of our duties to see that camphor is not kept in the same box where all the other medicines are kept. సామాన్యంగా అది ఏదో చేసేస్తూ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. So it antidotes
is, if it is done very quickly, within a fast period. Quinine or cinchona, antidote sulfur. Iodine, antidote sulfur. Mercury, Merxol, Mercurocell, etc. Mercury solubilis, Mercury corrosive, etc. Nitric acid, also antidote sulfur. Remember that mercury and nitric acid antidote each other. When mercury is to be antidoted, you should give 1 dose of nitric acid. When nitric acid is to be antidoted, you should give 1 dose of mercury. Pulsatilla, Rustax, Pulsatilla and Rustax, Sepia. These are the drugs that antidote sulfur, but they antidote only up to 200 potency, or even higher potencies if you immediately antidote. ఒక కొద్ది గంటల్లో కనుక ఇందులో ఏదైనా డోసు వేస్తే ఈ పెద్ద పొటెన్షియల్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఇఫ్ sulfur is administered in high potencies and time is allowed, many times it is not possible to antidote that dose of sulfur. After 1 week or 10 days or 1 month or 2 months or 3 months, if you try to antidote the effects of sulfur, you can never do it. And sometimes Naxomica temporarily removes the evil effects of over drinking of sulfur. That too temporary only. ఊరికే సల్ఫర్ 50 ml 2-3 డోసులు వేసి చేయడం పడింది. వాడు పేషెంట్ తర్వాత చూస్తున్నట్టు వీక్కుంది దాంతో. అప్పుడు నక్సాన్కి 1-3 డోసులు వేస్తే ఓ 4 రోజులు 2 రోజులు ప్రాణానికి హైగా ఉంటుంది, మళ్ళీ జరుగుతుంది. ఆల్సో సల్ఫర్ 200 యాంటీడోట్స్ ఓవర్ డ్రింకింగ్ నక్సాన్గా 1 ml రోజుకు 1 డోసు వేసుకోండి అని హోమియోపతి షాప్ వాడు అన్నప్పుడు కనవైద్యుడు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు, సీసా వీడు వేసేసుకుంటాడు. దాంతో వీడికి తలనొప్పులు, గందరగోళాలు, బుర్ర తిరిగిపోవడాలు, ఒత్తిళ్ళు ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చేస్తే సల్ఫర్ కనుక వాడికి 1-3 డోసు వేస్తే 1 4 రోజులు హాయిగా ఉంటుంది, మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. సో సల్ఫర్ యాంటీడోట్స్ ది బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నక్సామికా టెంపరరీ. Naxomica antidotes the bad effects of sulfur temporarily. Sometimes sulfur may totally permanently antidote Naxomica, but Naxomica can never permanently antidote sulfur. And you are lucky with other products. If it is immediately, you can also use crude camphor. 2-3 గంటల లోపలైతే ముద్దకర్పూరం వాసన చూపిస్తే సల్ఫర్ వెళ్ళిపోతుంది. So crude camphor, any potency, if it is only within hours, camphor will take away, crude camphor when smelled will take away sulfur. It will be antidoted permanently. And immediately. Also, asafoetida crude, inguva. శుభ్రాలు ఇంకో వాసన చూపిస్తే డబ్బా మూతేసి సల్ఫర్ డోస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇది వెంటనే అయితే కొద్ది గంటల్లో అయితే. అలాగే ఆనియన్, రా ఆనియన్ పచ్చి ఉల్లిపాయ పోసి వాసన చూపిస్తే లేదా నల్లేస్తే సల్ఫర్ వెళ్ళిపోతుంది. గార్లిక్, వెల్లుల్లిపాయ ఆర్ స్ట్రాంగ్ బ్లాక్ కాఫీ, మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్లీ ఫ్రెంచ్ కాఫీ. ఫ్రెంచ్ కాఫీ ఇస్ టూ స్ట్రాంగ్. ఫ్రాన్స్లో కాఫీ మనం కనుక వాళ్ళు పాలు పోసుకోరు, డికాషన్ డికాషనే కదా మామూలుగా ఉందండి. అయితే మామూలుగా ఉండదు, చాలా స్ట్రాంగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. మనం లేచేయడం బుర్ర ఇలా తిరుగుతూ మేడంతా స్టేట్ కేసులు ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. టూ స్ట్రాంగ్ ఫ్రెంచ్ కాఫీ. సో a few drops of French coffee will do to antidote sulfur within a few hours. అదే అందుకనే ఏదైనా పోతుంది, సల్ఫర్ కూడా పోతుంది. సల్ఫర్ యాంటీడోట్స్ అది
ఏమిటో కనుక్కుని కొంచెం ఎవరినో పంపించి ఒక డోసు పంపి కూర్చోండి, అక్కడ రిలాక్స్ అవ్వండి. సల్ఫర్ యాంటీడోట్స్ ఆల్ ది మెటాలిక్ డ్రగ్స్ లైక్ క్యూప్రమెట్, ఫెరమెట్, జింకమెట్, స్టానమెట్, ఎట్సెట్రా. And almost all the other drugs can be antidoted with sulfur. These metallic drugs take a longer time to get antidoted, but they are surely antidoted. Other drugs cannot antidote metallic drugs except sulfur. ఒక సల్ఫర్తో తప్ప ఈ లోహముల ఔషధములు ఏవి విరుగుడు కావు. సల్ఫర్తో కూడా ఆలస్యముగా విరుగుడు. ఇది బై ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇంక ఎక్కువ మెథడ్ లేదు కదా. Yes, many of these things carry the chemical reactions, but some do not. But many of them carry. ఇప్పుడు కెమికల్ యాక్షన్స్లో ఏ సంబంధం కలిగి ఉంటున్నాయో ఇవి ఔషధీకరణలో కూడా చాలా వరకు ఇదే సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఏదో ఒకటి కదా, అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో వాటిలో ఏది సూట్ అవుతుందో అది వేసుకోవాలి. వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ కనబడేది ఏదో ఒకటి వేసేయచ్చు. And let us know the complementaries of sulfur. That is, those drugs that work before and after sulfur in a very good way. Better, because the higher potencies also will be antidoted by 200, whereas by 30 some potencies may not be antidoted. So now let us know the complementaries that work better with sulfur, that is before or after. Arsenicum album, belladonna, bryonia, calcarea. Please underline, I will tell you afterwards why. Lycopodium, also underline. Mercury, phosphorus, pulsatilla, rostax, sarsaparilla, silicea, sepia, though some of them are antidotes to sulfur, when they are required after sulfur or before sulfur, they work with greater efficiency. అది ఈ ఔషధములు సల్ఫర్కు ముందు కానీ తరువాత కానీ ప్రత్యేక సామర్థ్యంతో పనిచేయదు. We wanted calcarea and lycopodium to be underlined. Now I tell you why we have to underline. Make a triangle of these three drugs: sulfur, calcarea and lycopodium. Try out. You make arrows like this. That is the way in which they work as complementaries. That means calcarea works with greater efficiency after sulfur, but sulfur never works after calcarea. So follow the arrow, it is one-way traffic. And lycopodium works with greater efficiency after calcarea, but never after calcarea never works better after lycopodium. And sulfur works with greater efficiency after lycopodium. Lycopodium never works after sulfur. So this is the relationship between among these three drugs. So you should remember the triangle. If you treat a fellow with calcarea carb or calcarea phos in potencies and then give sulfur, one dose in 200 or 1 m, the fellow gets all sorts of boils and eruptions and pustules for a very long time, 2 years, 3 years or 4 years, coming and going. Undesirable chemical changes take place in the body.
but in some cases there will be no action at all. And there is a special efficiency of sulfur after aconite. Aconite tarvata sulfur ku oka pratyeka samartham unnadi. In many recurring complaints that require aconite, you should cure the complaint with aconite, and after the cure is completed, you should give 1 dose of sulfur. Aconite తో వైద్యం పూర్తి అయ్యి బాధ తగ్గిన కనుక ఒక మోతాదు సల్ఫర్ ఇవ్వవాలి. Then there will be no recurrence of the previous complaint. అప్పుడు మరల తిరిగి ఆ బాధ అతనికి కలుగదు. This is because aconite is a surface acting drug and it cures as efficiently as possible all complaints that come on suddenly. అంటే క్షణాల్లో వచ్చే జబ్బులు, విత్ గ్రేట్ వైలెన్స్, అతి భీకరంగా వచ్చే బాధలు, సఫరింగ్ అన్బేరబుల్, బాధ భరింపరాని స్థితిలో ఉంటుంది. ది పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ గ్రేట్ ఫియర్, యాంగ్విష్, చాలా భీతి, తపన అంటే మరణ వేదన ఇవి ఉంటాయి. ఆఫెన్ ది పేషెంట్ స్క్రీమ్స్ అండ్ క్రైస్ విత్ పెయిన్ ఆర్ బర్నింగ్. రోగి బాధ భరించలేక ఏడ్చుట, కేకలు పెట్టుట చేయను. అండ్ ఆఫెన్ హీ విల్ బి హ్యావింగ్ high fever. Suddenly there is a toothache within seconds, and then there is swelling within half an hour, and then the fellow develops high temperature and begins to weep. He cannot contain it. Rolls in bed with suffering and pain. Gele pakkana tannukuntaru. Like that stomach ache. Suddenly there is stomach ache, and he cries and weeps. In such cases, 1 dose of aconite will wonderfully relieve everything. But again he may get it. Therefore give 1 sulfur. He may not get it. And also, a patient who has received electric shock wants aconite immediately. A patient who is drowned, బావిలో పడ్డాడు, తీశారు, నీళ్లు కక్కించారు, తెలుగు రాలేదు, వచ్చి రానట్టుగా ఉంది. అకోనైట్ ఒక డోస్ ఏంటి, తెలుగు బతుకుతాడు ప్రాణం ఉంటే. అది 1 ml. Electric shock also. But of course that's not the end of the treatment, but it is only to save the fellow. ప్రాణం కనుక అప్పటికి ఉంటే దాన్ని ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయడానికి పనికి వస్తుందంటే, తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తర్వాత అంటే దాటిపోకుండా చేసేది. ఆల్సో సడన్ ఫ్రైట్, దొడ్డు తలుపు తీశాడు, తీసేటికి తాడు చుట్ట పడింది, బాగా అనుకున్నాడు, బాగా నడిచాడు, పడిపోయాడు, ఎక్కడైనా వేడి లేస్తాడు. ఇట్లాంటి వాటిలో అంటే ఒక భీకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా వచ్చి దాంతో తెలివి పడిపోయినా, విరవలసిపోయినా ఎక్కడైనా. అండ్ దెన్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో కాంప్లికేషన్స్, just after 1 hour or 2 hours, give sulfur 200 ml. Also in suffocations, aconite is required many times. పొరపాటున గాలి పడినటువంటి చోట వెళ్ళిపోయాడు. Also in suffocations, aconite is required many times. పొరపాటున గాలి పడినటువంటి చోట వెళ్ళిపోయాడు. బయటికి తీశాక గ్యాస్ పెన్ కొడుతున్నాడు aconite వేయండి. So after suffocation, this is another use of sulfur, the relationship between aconite and sulfur. There is another drug
which you remember specially. Aloe. The symptoms of aloe are a broken down constitution, అనారోగ్యమై శిథిలమైపోయిన శరీరతత్వము, దుర్బలత్వము, నీరసం, debility and weakness, recurrence of various types of loose motions, అనేక విధములైన పలుచని విరేచనములు మరల మరలా కూర్చుంటారు. Sometimes there may be mucus and there is a pain in the stomach and anus. పొట్టలను ఆసనమునందు పీలుతున్నట్లు నొప్పి. The main indication is he has a dejected mind, dejection, then spruha, no enthusiasm, దేని యందును ఉత్సాహం ఉండదు, and a history of prolonged overworking, చాలా కాలము అనేక మందులతో శరీరం దెబ్బతిని ఉండట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if gas is allowed to escape, a little stool escapes without his knowledge. అపాన వాయువు విడుచుటకు యత్నించినచో తనకు తెలియకే కొంచెం పలుసను విరేచనం బట్టగంటను. Another indication is whenever there is urination, there is involuntary stool. మూత్రమునకు పోయినప్పుడల్లా తనకు తెలియకే కొంచెం బలము అంటుతుండడం. Give aloe 1 dose, the fellow is cured. Aloe is one of the very strong, powerful drugs that cures and pulls up the fellow. It is also a very good tonic, not only medicine. Of course, it should not be given as a tonic because it is also a medicine. But when required, when indicated, it works also as a tonic. But there are cases where aloe is not sustaining the action. Aloe వేస్తే తగ్గింది, aloe లేదు మళ్ళీ దారిపోతున్నాడు పేషెంట్. The second dose has no capacity to work with the same efficiency as the first dose. మొదటి మోతాదు పనిచేసింది, రెండవ మోతాదు వేస్తే చేసి చేయనట్టుంది. In such cases, give 1 dose of sulfur 200. It establishes permanently the action of aloe. So these are the relationships of drug relationships of sulfur. Some interesting points about chronic sulfur patients. Inimicals. Sulfur has no inimicals except when calcarea carb, it is used after calcarea carb. Calcarea carb తర్వాత వాడినట్లయితే సల్ఫరు విషమించవచ్చును. And if lycopodium is used after sulfur, సల్ఫర్ తర్వాత lycopodium వాడితే sometimes it may prove inimical. That's all. మనకి డ్రగ్ రిలేషన్షిప్స్ లో 2-3 రకాల థియరీస్ ఉన్నాయి. అందులో డాక్టర్ నెర్ థియరీ అందరూ వెల్ యాక్సెప్టెడ్. అందులో ఇచ్చినవే మనం తీసుకుంటాం. సమ్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఈజ్ సల్ఫర్ గ్రాంట్ పేషెంట్ ఈజ్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ ఫర్గాటెన్. ఈ నడుమ జరిగిన విషయంలో గుర్తుండదు. Incidents happened long ago will be well remembered. చాలా కాలం కింద జరిగినవి స్పష్టంగా గుర్తుండదు. Especially those of his childhood and youth. తన చిన్నతనంలో జరిగినవి బాగా గుర్తుంటాయి. ఈ మధ్య 10 ఏళ్ల కిందట 5 ఏళ్ల కిందట జరిగినవి వెళ్ళిపోతాయి.
నిన్న మొన్న భోజనంలో ఏం తిన్నా అవి అసలు. Similarly, the names and faces of persons acquainted recently will not be remembered properly. Faces of persons acquainted recently. ఈ నడుమనే పరిచయమైన వ్యక్తుల పేర్లను ముఖములను గుర్తుండవు. And same thing, people whom he knows for a long time, after 20 years or 30 years, he can remember them well. చిన్నప్పుడు ఎదుగున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ పేర్లు గుర్తుంటాయి. వాళ్ళ ఫోటోలు చూసినా సరే ఇప్పుడు ప్లాన్ వాళ్ళని చూస్తారు. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అనదర్ థింగ్ ఈజ్ sometimes he is in doubt if he has done something or not. అనుకున్న పని చేశాడో లేదో గుర్తురాదు. While conversation, sometimes he reads a repetition twice or thrice. అంటే మైండ్, because the mind escapes. సంభాషణలలో చెప్పిన విషయం మనలో చెప్పవలసి ఉండదు. ఎందుకంటే మధ్యలో మైండ్ వెళ్ళిపోతుంది. గోడకి చెప్పినంత వాడికి చెప్పంటే ఒక నిమిషం మైండ్ ఏదో పోతుంది. మళ్ళీ తెలివి వచ్చిన తర్వాత అంటే అది జ్ఞాపకం ఉన్నట్టు నటించదు. ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ వెళితే మీరు ఏమన్నా చెబుతూ ఉంటే అలాగే అంటూ ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ లోపల అన్ని సరితీస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? ఎన్టీ రామారావు గారు. సరిగ్గా ఇదే పిక్చర్ మీరు చూస్తారు. ఎందుకంటే తెల్లవారుజాము 4 నుంచి రాత్రి వరకు పనిచేస్తూ ఉంటాడు. తను నిద్రపోని ఇంకోటి నిద్రపోడు. మరి పాపం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళు వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సీ ది సేమ్ పిక్చర్. మధ్య మధ్య ఇలా అంటూ ఉంటాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ కరెక్ట్, దట్స్ రైట్. బుర్ర పని చేయి, వాడు ఏం చెప్పాడు వెళ్ళిపోతాడు. సల్ఫర్ పేషెంట్స్లో మీరు చెబుతూ వింటూ ఉంటారు. మధ్యలో 2 సెంటెన్స్లు ఎస్కేప్ అవుతాయి. మళ్ళీ చెప్పాల్సి కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత వాడు ఆ పొట్లాలు పుచ్చుకుని రైలు దిగాడు అని మీరు చెప్పారు. ఏ పొట్లాలు అంటాడు. మధ్యన మీరు పొట్లాల గురించి చెబుతున్నప్పుడు వాడికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. కనుక మెమరీని గురించి చాలా ప్రిస్క్యూరియర్గా ఉంటుంది. అలాగే బై రీడింగ్ ఏ బుక్, sometimes some sentences he reads mechanically and the topic escapes. He has to come back and read again. ఒక పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు కొన్ని వాక్యాలు పార్టీ వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి పడుకుని మళ్ళీ చదవాలి. అట్లా another psychological point about this fellow is he has a tendency to torture himself and others. తాను ఇబ్బంది పడి ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతుంటే లక్షణములు ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్, మత విషయములు. He has very strange notions. He goes to a city like Bombay or Calcutta or Delhi or worse still Visakhapatnam. అసలు అవే పందులు తిరిగే గట్రసలే ఉంటాయి. మనం బాంబే కానీ కలకట్టా కానీ పెట్టి మనుషులు తిరుగుతుందానికి పనికొచ్చేదో ఆ సైడ్ కాలంలో పందులు తిరుగుతూ ఉంటాం. అక్కడ తింటే ఇంట్లో ఉన్నా అంటే తింటున్నా అంటే ఊళ్ళో మన ఊరు కూడా కదా అయిపోయింది. అలా ఆ ఊళ్ళలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ లేవు కానీ ఆ ఊళ్ళో ఉన్న గట్టర్ లైఫ్ నేచర్ మనకుంది. మన ఊళ్ళో అక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు. చిన్న ఇల్లు ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇంట్లో మిమ్మల్ని గెస్ట్గా ఉండమన్నారు అనుకోండి. మీతో పాటు సల్ఫర్ పేషెంట్ వచ్చాడు. అప్పుడు దిస్ సల్ఫర్ పేషెంట్ wakes up at about 3:30 in the morning and begins to
utter prayers loudly or do bhajans or chant something to the utter inconvenience and the dismay of the people, the young people and the old people in the house. ఇప్పుడు తెల్లవారుజామున లేచి బ్రహ్మాండం పైన మొదలెట్టాడు. ఒకవాడు నేను ఢిల్లీ పడుతుండగా నాతో పాటు నన్ను గెస్ట్గా వచ్చి ఢిల్లీకి రమ్మన్నారు. నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఎడుతుంటే నాతో పాటు ఇంకోటి వచ్చేసాడు. ఢిల్లీలో రైలు దిగేశాడు, నాతో పాటు వచ్చేసాడు. వాళ్ళు పాపం స్థానం చిన్న ఇల్లు, మధ్యన ఒక రూమ్ ఉన్నది. దీని 4 పక్కల 4 వసారాలు ఉన్నాయి. అంటే అందరూ ఉంటుంది. ఒక పక్క వసారా వంటిల్లాగా వాడుకుంటున్నారు, ఇంకో పక్క వసారా నంబర్ రూమ్ లాగా వాడుకుంటున్నారు. ఇలా ఉంది. తెల్లవారుజాము 4ంటికి వీడు చాలా స్థూలకాయుడు, చిన్న తొడుగుడ్డ ఇంకేదో కట్టుకున్నాడు. మనిషి పెద్దవాడు చిన్న తొడుగుడ్డ కడిపింది స్నానం చేసి కట్టుకుని అక్కడి నుంచి వాడు పెద్దగా వాడు షోడశోపచార పూజ అవి మొదలెట్టాడు. తెల్లారింది. పాప ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆడపిల్లలు వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ దాటి వెళ్ళాలి. మొహం గడుపుకునేందుకు కానీ టాయిలెట్కి వెళ్ళటం కానీ ఎక్కడ వాళ్ళకి నిలబడిపోయినాడు. కింద పాలవాడు వస్తాడు. వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు ముగించుకురావాలి. ఏ ఇట్లాంటి విధవడం చేస్తాడు. అంటే వాడికి సామాన్యంగా ది కన్వీనియంట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అనేది లేదు. హీ ఫీల్స్ ఇట్. హీ టేక్స్ ఏ పిక్యులర్ ప్రైడ్ ఇన్ డూయింగ్ సచ్ థింగ్స్. సో హిస్ లాజిక్ ఈజ్ లైక్ దట్. Inconveniencing himself or others about religious matters or political matters is one of the peculiar traits of sulfur mental patient. రాజకీయంగా కూడా అంటే ఎవరింటో దిగినా సరే వాడి సిద్ధాంతాలు గుర్తేస్తాడు అవతలకి. ఇప్పుడు వాడింటో వాడు ఉండమన్నారు కదా, ఫోన్ చేసి పడుకోకూడదు, వాడిని పడుకొని ఎవరు సతాయించేస్తాడు. నాస్తికుడు అయితే నాస్తిక సిద్ధాంతాలు గుర్తుతాడు, ఆస్తికుడు అయితే ఆస్తిక సిద్ధాంతాలు గుర్తుతాడు. అట్లా తోవేస్తూ ఉంటాడు అవతల వాడిని. He wants to indoctrinate others. That's the dirty habit. Brainwashing. It's the Russian and American way of doing things. ఇట్లాంటివి ఉంటాయి వాడి దగ్గర. That is one of the traits. And if you ask him to lie down on a cot, he says he sleeps on the bare floor. Not like Pulsatilla, but he does the same thing. Pulsatilla fellow has an insanity, religious insanity, that he is a cursed fellow. Whereas the sulfur fellow believes that it is a great privilege to sleep like that. ఉట్టి నేలగా పడుతుంది నిద్రవడం అంటే మన పాపాలని భస్మం అయిపోతాయి క్షణం. ఇప్పటికీ 40 ఏళ్ల నుంచి నా పాపాలను భస్మం చేసుకున్నాను ఈ శరీరం అలాంటిది అంటాడు. సో హీ వాంట్స్ టు టార్చర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ టార్చర్ అదర్స్. మంచినీళ్ళు ముట్టుకొని ఉంటాడు ఉపవాసం. నువ్వు కూడా ఇక్కడ తినద్దంటాడు, ఏకాదశి అంటాడు, చచ్చిపోతాను. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ది సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ ఈ కోట్స్ లైక్ ఏ డెవిల్ అండ్ మిస్యూరియస్ మ్యాన్. వీడి సీక్రెట్స్ తీసుకెళ్ళి వాడికి అంటించేస్తాడు, కొంప తీసేస్తాడు, వాడిని తెచ్చి వీడికి అంటిస్తాడు. ఏమిట్రా ఇతను అడిగితే స్పీక్ ట్రూత్, దట్ ఈస్ వాట్ ది స్క్రిప్చర్ సేస్ అంటాడు. Very inconvenient and very dangerous sometimes. He reveals the secrets of one family to the other family and takes a special pride in doing it. He feels that he is doing God's work. అంటే ఒక crankish mentality ఉంటుంది peculiarly. Another thing, suspicious about every person almost. He never believes anyone. మీరు ఉత్తరం ఉత్తరం పోస్టులో ఏమని ఇస్తాడు మీకు. మీరు వేసి వచ్చాక మీరు వేసి వచ్చారు లేదని వాడికి అనుమానం. ఒక మూట పోస్ట్ వేసి వాడు తీసినప్పుడు అందులో తీసిందంటే ముందులో చూస్తాడు. వాడే వేసుకుంటే హైగా ఉంటుంది. సమ్ లేడీస్ ఆఫ్టర్ ది క్రాకరీ ఇన్ ది హౌస్ ఈజ్ క్లీన్డ్ బై ది సర్వెంట్స్, దే వన్స్ అగైన్ క్లీన్. దో ఇట్ ఈస్ క్లీన్, they feel that it is not clean. So the maniac of arsenic alcohol and the suspicion of sulfur should be differently understood, though the act is the same. ఎవరి మీద నమ్మకం ఉండదు, ఏం చేసినా
He never believes anyone unprincipally, especially చిన్నప్పుడు గడ్డి వచ్చింది, పైన పొంతంతో తగ్గిపోయింది. అట్లాగే మధ్య వయసులో తామర వచ్చింది, ఏదో కరెంట్ అయిన తామర మందులో రాస్తే తగ్గిపోయింది. ఇట్లాంటి వాటితో మాడిపోయింది. నెక్స్ట్ చూస్తే వీడు ఒక 10-15 ఏళ్ళు అయ్యేటప్పటికి విపరీతమైన అనుమానం, చేతస్థం వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ అది బయటపడితే ఇది తగ్గుతుంది. సల్ఫర్తో కనుక వీడికి మెంటల్గా క్యూర్ అయ్యాడంటే వాడికి అది బయటకు వస్తుంది. అంటే అది అంత పని చేస్తూ ఉంటున్నాడు లోపల ఉండే. డోసేజ్ వేరే చెప్తా, ఆ పేషెంట్ స్టామినాను బట్టి స్టార్ట్ చేయాలి, హైపోటెన్సిస్కి వెళ్ళాలి. దీస్ పీపుల్ రిక్వైర్ నాట్ లెస్ దాన్ సల్ఫర్ 10 mg. But if the patient is weak, you should start in 30 and gradually go. Ego peculiarity, another peculiarity, he fears that his livelihood will be disturbed. తన జీవనోపాధి తొలగిపోతుందని భయం. And that his career will be marred. తన వృత్తి వ్యాపారములు రూపుమాసిపోవును అని భయం. Another peculiar trait of sulfur is, as soon as the patient goes to bed, పక్క మీద పడుకుంటాను చాలు వెంటనే he feels all burning and heat in the body. ఒళ్ళంతా వేడి మంటలు. And also itching, unbearable itching. పక్క మీద పడుకుంటాడు, 3 వస్తాయి. ఇది సల్ఫర్. Here compare another patient who has unbearable itching. The moment he removes his clothes and has loose garments, ప్యాంటు చొక్కా తీసేసి లుంగీ కానీ డ్రాయర్ కానీ వేసుకుంటే ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి విపరీతంగా జల్జల్ ఒళ్ళంతా విపరీతమైన దొరగాలన్నమాట. ఒక 10 నిమిషాలు పైసక్క తాండవం ఆడిపోతారు. అదే unbearable itching while undressing himself. It is sore enough. గుడ్డ కప్పుకుంటే తగ్గుతుంది, తీస్తే జల్జల్లాడుతుంది. సల్ఫర్ వాళ్ళకి పక్కన పడుకున్నా కప్పుకున్నా ఎక్కువ. అది తేడా. And some people have frontal headaches from 9 AM. కొంతమందికి 9 గంటల నుండి ముఖం ముందు తలనొప్పి ఉంటుంది. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అంటిల్ నూన్. మధ్యాహ్నం దాకా ఎక్కువ అవుతుంది. నేట్రమూర్ ఏమనుకుంటాం, we misled that it is natremur, and it begins to decrease from noon. By 4 PM it disappears. సాయంత్రం 4 గంటలకి తగ్గిపోతుంది. Another observation of Dr. Allen is, every year headaches start from February. తలనొప్పులు ఫిబ్రవరి మాసం నుండి ప్రతి సంవత్సరము ప్రారంభమవుతుంది. They continue through summer. వేసవి కాలం అంతా బాధించను. They disappear with the clouds. మబ్బులు కనిపించగానే వర్షాకాలం రాగానే తగ్గిపోతాయి. It will be like that for 3 years only. ఒక 3 సంవత్సరాలు మాత్రం జరుగుతుంది. That never means he will be healthy afterwards, but the symptoms will change and he will have another picture. ఇంకో క్లాస్లో ప్రమోషన్ వస్తుందని అర్థం, కానీ తలనొప్పులు నుంచి ఆరోగ్యం వచ్చిందని అర్థం కాదు. Another observation, lose motions, tendency to lose motions in the morning hours and evening hours. ఉదయ వేళ సాయంకాలంలో ఎంతో పల్సన విరేచనం. They continue for many months and stop. అట్లాగా ఆ విధముగా చాలా నెలలు బాధించి విరేచనం లాగిపోవు. Since then they feel
headaches from sleep. About 0 time, 12 in the night, the headache starts. అర్ధరాత్రి నుండి తలనొప్పులు బాధించాం. The headaches are of a pressive type, as if the head is pressed violently to the wall. తల గోడకు పెట్టి నొక్కి వేయించున్నట్లుగా తలనొప్పి. Another observation of sulfur headaches. They are aggravated after rest. ఓ నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత తాపిగా అప్పుడు తగులుకుంటాయి, వాయించేస్తాయి విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత. అండ్ దే హ్యావ్ డ్రై కాఫ్ ఇన్ ది నైట్. రాత్రిపూట పొడి దగ్గు. ఇట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ 3 weeks అండ్ డిసపియర్స్. డ్రై కాఫ్ కంటిన్యూస్ ఫర్ 3 weeks అండ్ డిసపియర్స్. ఈ పొడి దగ్గు 3 వారాలు బాధించి మాయమోహం. Some people have pain in the neck and pain in the hip. మెడలో కానీ తొంటిలో కానీ నొప్పులు. ఆర్ పెయిన్ ఇన్ ది నీ, మోకాళ్ళలో కానీ నొప్పులు. దే ఆర్ అగ్రవేటెడ్ ఆఫ్టర్ ఎంజాయింగ్ సమ్ రెస్ట్. విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ బాధించను. అనదర్ observation is, many times the sulfur chronic patient gets a dream that he is going to die soon. తన కొద్దిసేపట్లో చచ్చిపోబోతున్నట్టు, within a few minutes or hours that he is going to die. వాడికి కల వస్తుంది. Sometimes he dreams that he is dead already. ఒకప్పుడు తను చనిపోయినట్లు తన శరీరాన్ని తీసుకెళ్తున్నట్టు తానే చూస్తాడు. That his funeral is being prepared and all that, his body was there, everything he sees in the dream. If such dreams have a recurrence, you should suspect he is a sulfur chronic patient. ఎప్పుడో ఒక మాట వచ్చినదో కొన్ని మాటలు అది వస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒక డ్రగ్తోనే డ్రీమ్స్ ఉంటాయి, అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో అనదర్ డ్రీమ్ ఆఫ్ రికరెన్స్ ఫర్ సల్ఫర్, దట్ he is witnessing a humorous scene. తను ఏదో హాస్య దృశ్యము చూస్తున్నట్లు. he begins to laugh loudly in sleep. నిద్రలో పక్కన వేస్తూ ఉంటాడు. మీరు పక్కన మంచమే పడుతుంటారు, అంటూ ఉంటాడు, నవ్వుతుంటాడు. he begins to laugh loudly in sleep. నిద్రలో పక్కన వేస్తూ ఉంటాడు. మీరు పక్కన మంచమే పడుతుంటారు, అంటూ ఉంటాడు, నవ్వుతుంటాడు. If this has a recurrence, he must be a sulfur chronic patient. These are some peculiarities, observations of sulfur made by the pioneer doctors, that is Allen and Herring. వాళ్ళిద్దరూ చేసినటువంటి మెటీరియా మెడికాలో మనకు దొరికే ముచ్చటల సల్ఫర్ గురించి. Now sulfur is completed.